लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस द्वारा सोमवार को रेलवे स्टेशन पर 3 घंटे के लिए मौन व्रत रखा गया। इस मौन व्रत में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल होना था, पर वह इस मौन व्रत पर कुछ कारणों से नहीं पहुंच सके। इस मौके पर अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है वह कभी ना भूलने वाला हादसा है। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों को गोलियां से शहीद किया गया था, उसी तरह लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता द्वारा निहत्थे किसानों को शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता द्वारा अपनी राजनीतिक पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है तथा हिंदुस्तान कभी भी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के परिवारों को इंसाफ ना मिला तो हिंदुस्तान का हर एक नागरिक बीजेपी की जड़ों को उखाड़ कर इंसाफ ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमृतसर नॉर्थ हल्का में विधायक सुनील दत्ती ने कहा कि मौन व्रत पर खामोश होकर हम जरूर बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर से जो जलवा फूट रही है वह केंद्र सरकार को समझ लेनी चाहिए तथा पीड़ितों को इंसाफ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज की सरकार समय अगर उनसे कोई गलत कानून पास हो जाता था तो वह लोगों की बात जरूर सुनते थे, लेकिन केंद्र सरकार तो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भाजपा के नेता श्वेत मलिक द्वारा बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस केवल ड्रामे द्वारा कर रही है। जो सुनील दत्त ने कहा कि भाजपा के नेता श्वेत मलिक अगर इतने सच्चे हैं तो बाहर घर से बाहर निकल कर दिखाएं, बाकी फैसला लोग कर देंगे। देखो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक जिहड़ी घटना यूपी दे विच हुई है, ये दुनिया दे उत्ते इहो जी कोई मिसाल क्रूरतापुणे दी नहीं मिलती, क्योंकि इत्थे साडे जलियांवाले बाग दा साका होया सी जनरल डायर वालों। ये दोबारा उहो ही जिहड़ी क्रूरता वा उत्थे दिखाई गई आ और जिहड़े निहत्थे शांतिपूर्वक अपने एजीटेशन कर रहे सी किसान, उन्हां दे उत्ते गड्डी दे नाल रौन देना और पोलीटिकल पावर का मिसयूज़ करना और अपने आप नूं खुदा समझना, ये अज तक हिंदुस्तान च ये काम हिंदुस्तानियों ने चलन नहीं दिता। और खास करके पंजाब दा अमृतसर की धरती का ये इतिहास रहा कि इत्थे बड़े बड़े जाबर हमलावर साडे ते आए तो मूँह दिखा के गए। अज सारी दुनिया, सारे किसान, सारे एजीटेटर ये केंद्र सरकार के मूँह वाल वेखते पे ने और जिहड़ी भाजपा की सरकार यूपी दे विच उहदे तो इंसाफ की अजे तवक्को रखी बैठे ने। पर मैं तुहाडे माध्यम नाल एक जरूर चेतावनी देनी चाहुंदा, मोदी साहब ते योगी साहब, ये हिंदुस्तानी अज तक किसी के अगे झुके नहीं और किसान जिहड़ा देश का किसान देश नूं फीड कर रहा और जिन्हें हमेशा शांतिपूर्वक दुख तकलीफां सह के देश दे लोगों की रोजी रोटी जिहड़ी आ वो मुहैया करवाई आ, अज उन्हां दे उत्ते तुसीं इहो जिहा क्रूरतापूर्वक तुहाडी पार्टी का, तुहाडे लीडरां दा उन्हां दे नाल व्यवहार जिहड़ा वा वो हिंदुस्तान की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। और जे तुसीं उन्हां नूं हक नहीं दिता तो ये जनता नूं हक लेना हुंदा और ये तुहाडीआं जड़ां बीजेपी दीआं पुੱਟ के लोकी इंसाफ लैणगे। और अज एक रोस सारे हिंदुस्तान दे विच, हिंदुस्तान च नहीं मैं कहूँगा देश दुनिया के उत्ते इहो जी कदी हरकत नहीं हुई जिहड़ी इत्थे हुई है। उस रोस वजों अज असीं सारे एक सिंबॉलिक धरना मौन व्रत रख के साडे जिला कांग्रेस कमेटी वालों इत्थे अज स्टेशन ते रखा गया। असीं सारे ही कांग्रेसी उहदे शामिल होए हैं, मैं भी अपनी शमूलीयत करना है और कांग्रेस पार्टी का जो भी आदेश होएगा उस एजीटेशन नूं असीं पूरे जोश खरोश के नाल चलावांगे और अपना हक लवांगे। देखो हमेशा जिहड़ी डेमोक्रेसी आ उहदे विच यही एक तरीका, महात्मा गांधी ने इत्थों अंग्रेज़ां नूं देश छडाया सीगा, वो एक बड़े ही अहिंसा का रस्ता अपना के शांतिपूर्वक तरीके नाल अपना विरोध जताया। ये अज एक इत्थे शुरुआत की गई है। इस तो बाद होर पार्टी दियां जो स्ट्रैटजीज होणगियां उहदे हिसाब दे नाल पार्टी जिद्दां चलेगी
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੇਂਗੂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜੋ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਮੂਰਤ ਵਰਤਨ ਧਾਰ ਲੈਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਰਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਯਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਹਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਈਏ ਆਵਾਜ਼? ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਡਟ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਹਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ AICC ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ।
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਅੱਜ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਪਨ ਦਈ ਆ, ਰੋਣ ਦਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।